61 ቁጥር 6 ላይ እንዲህ ይላል وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد من الله وإذ قال عيسى ابن مريم يا مريم لج عيسى من دهالة يا بني إسرائيل نانت إسرائيل لجوش هوي إني رسول الله إليكم أني ودنانت إني رسول الله إليكم أني ودنانت ملك تنياهوني تلكالو مصدقا لما بين يدي كان بفيت ينبرون الرقاقات ونيني متاوت هلا من النصو من التوراة كتوراة مصافو كتوراة كم يبالو مصاف عندهم دمو ليلام نقر يجي الله شما تتشالو ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد كان يبوها لا يمي متى دقمو بسراتنم يجي الله شما تالو سمو أحمد يتبالي ملك تنيا يمتى الله شوهل بمالت الله سبحانه وتعالى عيسى እንዲህ ብሎ መናገሩን ይነግረናል فلما جاءهم بالبينات እንዲሁ ደግሞ እሱ በግልጽ በሆነ አያዎች ግልጽ በሆኑ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንቀጾች በመጣላቸው ሰዓት قالوا هذا سحر مبين ይሄ ግልጽ ድግምት ነው አሉ ሱብሃንአላህ በጣም የሚገርም ነው እዛ ነው አላህ ቀጥሎ ምን አለ ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب بالله لي كتفة كمي كتف بلي من أن وشتها مالالال وهو يدعى إلى الإسلام ولا أسلمنا يتتعرى كاوك أبو هلا مالتنا والله لا يهدي القوم الظالمين الله በዳይ ህዝቦችን በጭራሽ አይመራቸውም በማለት ያ የመጣላቸውን ነብይ ባለመቀበላቸው ምክንያት ምን አደረጋቸው አላህ ያው እንግዲህ ባለመቀበላቸውን ከዚህ ውሸታሞች አላቸው ማለት ነው እንግዲያውስ እዚህ ድረስ ስለ ዳዕዋቸው ማለትም ይቅርታ ስለ በዱዓ ደረጃ እንደነበሩና ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የኢብራሂም ያባታቸው ዱዓ የነብዩላህ ዒሳ አለይሂ ሰላም ቢሻራ የእናታቸው አሚና የህልም መታየት እንዲሁም ደግሞ ነቢያት በአጠቃላይ ስለ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙሉ ቃል ኪዳን የገቡ መሆናቸውን ካየን ዘንዳ ታዲያ እስቲ በተውራትና በኢንጂል ውስጥ ለመሆኑ በትንቢት ደረጃ ነበሩና ስንል እስቲ ራሱ ቁርአኑ ይነግረናል በሱረቱል አዕራፍ ምዕራፍ 7 ቁጥር 156 ላይ እንዲህ ይላል واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون من على الله سبحانه وتعالى تملكته واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة بزج بكربيتها عالم بدنيا لي ملكا من نجر صافلن وفي الآخرة بمجرشها وملات لي إنا هدنا إليك إن يمود أن تتمران إلالو قال عذابي أصيب به من أشاء عندي هدقمو قطعتي فلكو بتني زبتها له ورحمتي وسعت كل شيء رحمتي إذنتي دقمو هلوني أكببتشنج فسأكتبها للذين يتقون لنزا አላህን ለሚፈሩትም ምን አረጋታለሁ አለ አስቀምጣታለሁ አለ እጽፍላችኋለሁ ከዛ ወይኡቱነ ዘካተ ወለዚነ ሁም ቢአያቲና ዩእሚኑን ዘካንም ለሚሰጡ እንዲሁም ደግሞ በአያዎቻችን ልባርጉ በአያዎቻችንም ለሚያምኑ እጽፋታለሁ አለ አላህ ጀነትን ቀጠለና አላህ ምን አለ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذين يجدونه مكتوبا عندهم ልባርጉ الذين يتبعون الرسول እነዛ የሚከተሉ ለሆኑ አለ መልእክተኛውን የትኛውን መልእክተኛ النبي الأمي ያ ማንበብና መጻፍ የማይችለው ነብይ የሚከተሉ ለሆኑ ማለት ነው الذي يجدونه مكتوبا عندهم እነሱ ዘንድ ተጽፎ የሚያገኙትን في التوراة በተውራት ውስጥ ማለት ነው والإنجيل እንዲሁም ደግሞ በኢንጂል ውስጥ ከዛ በኋላ ምን ይላል يأمرهم بالمعروف በመልካም ያዛቸዋል አለ وينهاهم عن المنكر ከመጥፎም ይከለክላቸዋል ويحل لهم الطيبات መልካም ነገርንም ይፈቅድላቸዋል ሐላል ያረጋላቸዋል
ويحرم عليهم الخبائث መጥፎ የሆነ ነገርንም ከነሱ ላይ ሐራም ያረጋባቸዋል ويدع عنهم إصرهم والأغلال በእነሱ ላይ የተጫነባቸውን ጫንቃና እንዛዝላዎችንም ያነሳላቸዋል التي كانت عليهم في እነሱ ላይ የነበረው ማለት ነው فالذين آمنوا به በሱ ያመኑ وعزروه ونصروه واتبعوا النور እሱን አምነው የረዱትና መልካሚቱንም ጎዳና ለተከተሉት الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون على الله سبحانه وتعالى ያ በሱ ላይ በተወረደው መጽሐፍም የሚያምኑ እነዛ ናቸው ነፃ ወጪዎች ስለዚህ ከዚህ ምንድነው የፈለግነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማንበብና መጻፍ የማይችሉ ነብይ መሆናቸው ያኔ በተውራትና በኢንጂል ላይ መክቱበን عندهم እነሱ ዘንድ ተጽፎ የሚያገኙት ነበረ ይለናል ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኦኬ ሌላም ደግሞ እንጨምር አላህ በሱረቱል ፈትህ ምዕራፍ 48 ቁጥር 28 ላይ እንዲህ ይላል ልብ አድርጉ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا هو الذي أرسل رسوله بالهدى يا ملك تنيوم بكت تنيا قدانا يلاكو جيتا الله سبحانه وتعالى عندهم دمو ودين الحق ونتنيا يهونو تككلنيا هايمانوت يهونون مالتنا لمن ليظهره على الدين كله ከዲኖች ከሃይማኖቶች ሁሉ የበላይ ሊያደርገው ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄ የአላህ ቃል ነው ልብ አድርጉ ማንንም መጥቶ የሚያፈርሰው አይደለም የነብያችንን ስም በማጥላላት የትኛውም ዲን የትኛውም የእስልምና ሃይማኖት ማለት እስልምና ሃይማኖት የሚፈርስ አይደለም ያ ጀማ የነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስም በማጥላላት እሳቸውን በማጉደፍ የሚጠፋ ዲን የለም ወቁቴን አላህ ነው ليظهره على الدين كله በል እንደውም እንዲህ ይላል አላህ ሲናገር እሺ ወከፋ ቢላሂ ሸሂዳ ምስክርን በአላህ በቃ እናንተ የምትሉት አይደለም ያ ጀማ ስለዚህ አላህ ምን አለ ቀጥሎ ሙሐመዱር ረሱሉላህ ወደድክም ጠላህም ወደዳችሁም ጠላችሁም ሙሐመዱር ረሱሉላህ ብሏል አላህ ሙሐመድ የአላህ መልእክተኛ ነው አላል ሙሐመድ የአላህ መልእክተኛ ነው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ከሱ ጋር ያሉት መልእክተኞቹ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነው ምን ባልደረቦች የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሽዳኡ ዐለል ኩፋር በካህዲያን ላይ ጠንካሮች ናቸው ሩሐማኡ በይነሁም በመሃላቸው ደግሞ በጣም የሚተዛዘኑ ናቸው ተራሁም ሩክዓን ሱጀደን يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة የነሱ ምሳሌያቸው በተውራት ላይ አለ በማለት ومثلهم في الإنجيل በኢንጂል ላይም እንዲሁ ምሳሌያቸው አለ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተናግሮ እናየዋለን ስለዚህ በተውራትና በኢንጂል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባልደረቦቻቸውም ጭምር መኖራቸውን በግልጽ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነገረን ማለት ነው እንቀጥል እስቲ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሰሂህ አልቡኻሪ 21 25 ላይ ሰሂህ አልቡኻሪ 21 25 ቡኻሪ ላይ ምን አለ መሰላችሁ عن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة بتوراة لايستي ينبياتنا صلى الله عليه وسلم صفاتهم استي نقرأين قال أجل أشي أنا أقرأها اللوالا كزاس من على والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته والله بالله ينبني على الساتشوكو بكفيل صفاتشو بتوراة ببعض صفته في القرآن በቁርአን ላይ ከተዘገበው ከፊሉ ሲፋቸው በተውራትም ላይ ተዘግበዋል ምን አለ እንዲህ የሚለው يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ያለበትን ማለት ምን አለ አላህ يا أيها الذين آمنوا ያለበትን እናንተ ያመናችሁ ያለበትን إنا أرسلناك እኛ ይቅርታ ያ አዩሃ ነብይ አንተ ነብይ ሆይ ኢና አርሰልናከ አንተን ልከናሃል ሻሂደን መስካሪ ሆነ ወሙበሽረን አብሳሪም ሆነ ወነዚራ አስጠንቃቂም ሆነ አድርገን ልከናሃል የሚለው ቁርአን አያ በተመሳሳይ እዛ ላይም ይገኛል ይሄ ነገር ወሂዝራን ሊልኡሚይና ለነዛ ማህይማን ለሆኑት መጠበቂያ የሆነ አንተ አብዲ ወረሱሊ
አንተ ባሪያዬ ነህ መልእክተኛዬ ነህ የሚልም ተተንብዮ ነበር። ሰመይቱከ አልሙተወኪል አልሙተወኪል ተብሎም የተሰየመ ለይሰ ቢፈዝን ወላ ገሊዝ ባለጌና ፈሓሽ ያልሆነ እንዲሁም ደግሞ ልበ ደረቅም ያልሆነ ተብሎ ወላ ሰኻቢን ፊል አስዋቅ በመንገድ ላይ የሄደም የማይጮህ የሆነ ነብይ ተብሎ ተተንብዮ የተቀመጠ ነው። ወላ የድዑ ቢሰይአቲ ሰይአ ይቅርታ ወላ የድፈዑ ቢሰይአቲ ሰይአ መጥፎን በመጥፎም የማይከለክል ማለትም መጥፎን በመጥፎም የማይመልስ የሆነ ነብይ ነው። ወላኪን ያዕፉ ወየግፊር እንዳውም ይቅርባይና ይቅርባይ የሆነ መልእክተኛ ነው ተብሎ ተቀምጧል። ወለን የቅቢደሁ ላሁ ሐታ ዩቂመ ቢሂ ለይለ ዩቂመ ቢሂ አልሚለተ አልዐውጃ ይሄ ከነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትክክለኛ ያልሆነ ጎዳናውን ለምሳሌ ጣዖታውያንን አካሄድን ጉዳይ አስመልክቶ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እሳቸው በህይወት እያሉ ሁሉንም ነገር ጨርሰው ከዛ በኋላ እንጂ አይሞትም ማለት እስከ መቼ ድረስ ተመልከቱ ምን እንደሚል ቢአን የቁሉ ህዝቦቹ እስከሚሉ ድረስ ምን ላኢላሃ ኢላላህ ከአላህ ውጪ በእውነት የሚገዙት አምላክ የለም ብለው እስከሚናገሩ ድረስ የሚመጣ ነብይ ያ ነብይ እንደዚህ ተብሎ ተወስፏል በተውራት ላይ ወየፍተሑ ቢሃ አዕዩነን ዑምያነን አይናቸው እያዩ ማያዩ ማለት እነሱን የሚከፍትላቸው ጆሮአቸው እየሰማ ማይሰሙትን የሚከፍትላቸው እንዲሁም ደግሞ ቀልቦቻቸው የተደፈኑትን የሚከፍትላቸው የሆነ ነብይ ይመጣል ተብሎ በእርግጥም በነሱ መጽሐፍ ላይ ተጽፎ ነበረ በማለት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዛ ላይ እንደነበሩ የሚያሳዩ ከፊል መረጃዎች ናቸው ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ድረስ ከመጣን እንግዲያውስ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እስቲ በአይሁዳውያን ሊቃውንቶች አመለካከት እስቲ ምን ላይ ነበሩ የሚለውን ከማየታችን በፊት አንዴ ውሃ ልጎንጭ ትላለህ። ኦኬ ምን አለ እንግዲህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአይሁዳውያን ሊቃውንቶች እይታ በደንብ አዳምጡኝ ከዚህ በኋላ እሺ። በአይሁዳውያን ሊቃውንቶች እይታ እንዴት ነበሩ እስቲ እንያቸው። አላህ በሱረቱል በቀራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 146 ላይ እንዲህ ይላል الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم እነዛ መጽሐፍን የሰጠናቸው አላህ እነዛ መጽሐፍን የሰጠናቸው يعرفونه ያውቁታል ነብዩን ያውቁታል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከማ يعرفون أبناءهم ልጆቻቸውን የሚያውቋቸውን ያክል ያውቋቸዋል ነብዩን وإن فريقا منهم ከነሱ ከፊሎቹ ግን ለየክቱሙን الحق እውነትን ይደብቁ ነበራል። ተግባባን። ቃላቶችን ይጨምራሉ ይቀንሳሉ ይደብቃሉ እውነቶችን ማለት ነው። ከዛ ለየክቱሙን الحق وهم يعلمون እያወቁ ያደርጉ ነበር። እናየዋለን ወርደታች ወርደን እናያለን። አላህ እንዲሁ በሱረቱል አንዓም ምዕራፍ 6 ቁጥር 20 ላይ እንዲህ ይላል الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون الذين آتيناهم الكتاب نزا مصافني ستناچو أهل الكتاب يتبالوت يعرفونه يوقتالكو كما يعرفون أبناءهم ልጆቻቸውን የሚያውቋቸውን ያክል ያውቋቸዋል። ሲፋቸው በተውራት በኢንጂል የተዘገበ ነው። الذين خسروا أنفسهم እነዛ ራሳቸውን ያከሰሩ ናቸው አለ አላህ። فهم لا يؤمنون እነዛ ደግሞ አያምኑም ማለት ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ለመሆኑ በአላህ ላይ ታላቅን ከቀጠፈ በላይ ማን ቀጣፊ ውሸታም አለ? أو كذب بآياته ወይ ደግሞ በአላህ አንቀጾች ያስተባበለ إنه لا يفلح الظالمون እነሆ ዛሊሞች በዳዮች በእርግጥ ነፃ አይወጡም አለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ኦኬ እስቲ ደግሞ እንጨምር ሌላም አላህ በሱረቱል በቀራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 89 ላይ እንዲላል ولما جاءهم كتاب من عند من عند الله ከአላህ ዘንድ መጽሐፉ በመጣላቸው ጊዜ ሱረቱል በቀራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 89 ላይ ከአላህ ዘንድ ይቅርታ መጽሐፉ በመጣላቸው ጊዜ ሙሰድቁን ሊማ ማዐሁም እነሱ ዘንድ ላለው መጽሐፍ አረጋጋጭ ሆኖ ሲመጣላቸው ወካኑ ሚን ቀብሉ ከዛ በፊት ግን ቁረይሾችን እንዲሏቸው ነበር ያ ነብይ በመጣ ጊዜ ይሏቸዋል። ነብይ የትሪብ አካባቢ እዛች
ምንድነው የሚባለው ዘንባባ የሚበዛባት አካባቢ እንዲሁም ደግሞ ኢቨን የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲፋን በትክክል የሚያውቁ ነበሩ። ይሄ ድንጋያማ የሆነ ሁለት አኽሸበይን ምንድነው የሚባለው እነዚህ ተራራዎች ሁለት ተራራዎች መሃል ያለች አካባቢ ላይ ሂጅራ እንደሚያደርጉ ሁሉ ያውቁ ነበር። እዛ አካባቢ ሰፍረው የነበሩ አይሁዳውያን ምን ብለው ይናገሩ ነበር መሰላችሁ? እነዛ ያ ነብይ የመጨረሻው ነብይ በመጣ ጊዜ ከሱ ጋር ሆነን እናንተን እናጠቃችኋለን ብለው ይናገሩ ነበር። ከዛ በኋላ ግን ምን ሆነ? ለማ እሺ ምን አለ? ሙሰድቁን ሊማ ማዐሁም ያ መጽሐፍ በእነሱ ላይ የነበረው መጽሐፍ ላይ የነበረው ሲፋ የነበረው ነብይ ሲመጣ ወካኑ ሚን ቀብሉ ከዛ በፊት ነበሩ ቀደም እንዳልኳችሁ የስተፍቲሑነ ዐለ ለዚነ ከፈሩ እነዛ በካዱት ላይ እንዲህ እናደርጋለን ብለው ይሉ ነበረ። ፈለማ ጃአሁም ግን ሲመጣላቸው ማ ዐረፉ የሚያውቁት ማለት ነው ከፈሩ ቢሂ ካዱበት። ያ ትክክለኛ ሲፋው የተወሰፈለት ነብይ ሲመጣ ካዱት ከአንዳንድ ማለት ነው። ፈለዕነቱላሂ ዐለል ካፊሪን በነዛ በካህዲያን ላይ የአላህ እርግማን ይሁንባቸዋል። አላህ እያወቁ የአላህን ቃል ለሚለውጡ እያወቁ እምቢ ለሚሉ ማለት ነው። ከዛ ቀጠለ ቢእሰ መሽተረው ቢሂ አንፉሰሁም ለመሆኑ ራሳቸውን የሸጡበት ነገር ምንኛ የከፋ ሆነ። አን የክፍሩ ቢማ አንዘለላሁ በግየን ለመሆኑ ለምቀኝነትና ምን አለ ከኛ ዘንድ በተነሳ ከኛ ዘር ለምን አልተነሳም በሚለው በዚህ ብቻ ምክንያት በመካዳቸው ምክንያት ቢማ አንዘለ አላህ ባወረደው ነገር መካድ ምንኛ የሚያስጠላ አሻሻጥ ነው። ራሳቸውን የሸጡታል። አላህ አን ዩነዝለ አላሁ ሚን ፈድሊሂ ዐላ መን የሻኡ ሚን ዒባዲህ አላህ በፈለገው ላይ እኮ የፈለገውን ባሪያ ነብይ አድርጎ ማሰሳት እኮ ይችላል። ይህንን ምቀኝነት ይዟቸው ነው እንዲያረጉት ያለው ይላል አላህ። ፈባኡ ቢገደቢን ዐላ ገደብ በአላህ ላይ ምንን ከአላህ ምን ወሰዱ? በቁጣ ላይ ቁጣን ወሰዱ። ከዛ በፊትም አላህን አስቆጥተው ነበርና ወሊል ካፊሪና ዐዛቡ ሙሂን ለካህዲያን አሳማሚ የሆነ ቅጣት አለላቸው በማለት አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አይሁዳውያን ልጆቻቸውን የሚያውቁትን ያክል ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደሚያውቁ በግልጽ ነገረ ማለት ነው። በጣም የሚገርማችሁ በሱረቱ በቀራ ምዕራፍ ለቁጥር 147 ተፍሲር ኢብኑ ከሲር ላይ ምን ይላል? ወዩርዋ አን ዑመር አነሁ ቃለ ለዓብድላህ ብኑ ሰላም ዑመር እንዲህ አለ፣ አተዕሪፉ ሙሐመድን ለመሆኑ ታውቀዋለህን አለው። ከማ ተዕሪፉ ወለደክ ልጅህን እንደምታውቀው ታውቀዋለህን አለው። ቃለ ነዓም አዎ በእርግጥም አውቀዋለሁ አለ አብደላህ ብኑ ሰላም። ከዛ በኋላ የሰለመ አይሁዳዊ ነበር። መጀመሪያ አይሁዳዊ የነበረ ስለሱ ትንሽ ወደኋላ መለስ ብለን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ተግባባን? የሚገርማችሁ ረሂቀል መክቱም ያዙልኝ። ረሂቀል መክቱም ቁጥር 181ኛው ላይ ረሂቀል መክቱም መጽሐፍ ቁጥር 181ኛው ላይ እንዲህ ይላል፣ ካነ ልየሁዱ የድኹሉነ ኩለ ዛሊከ ፊ ሒሳብህም ሙንዙ ዐረፉ አነ ዳዕወተ ልእስላሚ ተሓወለል እስትቅራረ ፊ የትሪብ። አይሁዳውያን ምን ያደረጉ ነበረ መሰላችሁ? ከዛ በፊት የነበረውን ነገር በቃ በአጠቃላይ ሂሳባቸው ውስጥ አስገብተው ይይዙ ነበር እና በቃ ላይክ ምን ያደረጉ ነበር? በቃ በተለይ ደግሞ የትሪብ አካባቢ ላይ ያው ነብይ ይመጣል የሚል ነገር ስለሚያውቁ ማለት ነው። በተለይ ከዛ በኋላ ምን አሉ? ወሊዛሊከ ካኑ የብጡኑነ አሸደል ዐዳወተ ضد الإسلام በልባቸው ላይ ምንን ያደረጉ ነበር? በጣም ልባቸው ላይ ይይዙ ነበር። የእስልምና ጥላቻ በልባቸው ላይ አየለባቸው። ከመቼ በኋላ? ወضد ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም منذ أن أدخل يثرب ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም منذ أن دخل يثرب ከገቡ በኋላ በተለይ መካ ከማን ነው መዲና ከገቡ በኋላ ማለት ነው። ወኢን ካኑ ለም ዩጃሲሩ على إظهارها إلا بعد حين ከጊዜ በኋላ ነው ይህንን ነገር ኢዝሃር ያደረጉት። መጀመሪያ ግን ኢዝሃር አላረጉትም፣ ማለትም ግልጽ አላወጡትም። መጀመሪያ ልባቸው ውስጥ ነው ያ የእስልምና ጥላቻ የነበረው። ከጊዜ በኋላ ግን ምን አረጉት? በተለይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የትሪብ ላይ መተው ማለትም መዲና ላይ መተው፣ የትሪብ የድሮ ስሟ ነው፣ የመዲና የድሮ ስሟ ነው እና መዲና ላይ መተው ምን ካረጉ በኋላ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዛ ከሆኑ በኋላ በጣም ልባቸው ውስጥ የነበረው ጥላቻ ወጣ። እንዲህ ነው። ከዛ በኋላ ተመልከቱ ምን እንደሚል ويظهر ذلك الشجريل رواه ابن إسحاق عن أم المؤمنين صفية
ሰፊያ እንግዲህ ኡሚል ሙእሚና የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባለቤት ነች ረዲየላሁ ዐንሃ። ምን አለች? ቃለ ኢብኑ ኢስሐቅ እንዲህ አለ ሐደሰት ዐን ሰፊየተ ቢንቱ ሑየይ ኢብኑ አኽጠብ። ሰፊያ ቢንቱ ሑየይ ኢብኑ አኽጠብ የተባለችዋ እንግዲህ አይሁዳውያን ናቸው እነዚህ። ከዛ እንዲህ ሲሉ ይነጋገራሉ ማለት ነው። ተመልከቱ። አሁን በጣም ጥሩ ታሪክ ነው፣ አዳምጡኝ እሺ። ምን አለ መሰላችሁ? አነሃ ቃለት እንዲህ አለች፣ ኩንቱ አሐቡ ወለደን አቢ፣ ለአባቴ ወደሱ በጣም የተወደድኩኝ ልጅ ነበርኩኝ አለች። ከዛ በኋላ ወኢላ ዐሚ አቢ ያሲር፣ ወደ አባ ያሲር ወደ ተባለው ደግሞ አጎቴም እንዲሁ በጣም የተወደድኩኝ ልጅ ነበርኩኝ አለች። ከዛ በኋላ ለም አልቃሁማ ቀጥ መዐ ወለድን ለሁማ ኢላ አኸዛኒ ዱነሁ፣ አንድ ጊዜም በቃ እነሱ ጋር ከሄድኩኝ በቃ ይዘውኝ ነው እጄን ይዘውኝ ይሄዳሉ አለች። ሰፊያ ልብ አድርጉ፣ ሰፊያ ነች እሺ። ከዛ ቃለት ፈለማ ቀዲመ ረሱሉላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አልመዲና፣ ወደ መዲና ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲገቡ ወነዘለ ቁባአ ፊ በኒ ዐምር ብኑ ዐውፍ፣ በኒ ዐምር ብኑ ዐውፍ የተባለው ቤት እሳቸው ጋር ቁባ ላይ በሰፈሩ ጊዜ አለች ገዳ ዐለይሂ አቢ፣ አባቴ በጠዋት ተነስቶ ሄደ። የሚያውቁት ነገር አለ ልብ አድርጉ። በጠዋት ተነስቶ ሄደ አባቴ አለ ሑየይ ኢብኑ አኽጠብ የተባለው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ወዐሚ አቡ ያሲር እብኑ አኽጠብ እንዲሁም ደግሞ አጎቴም እንደዛ ሄደ። ከዛ ሙግሊሲነ በጠዋት ነው የሄዱት፣ በጠዋት ቃለት ፈለም የርጂዐ ሐታ ካነ መዐ ጉሩብ ሸምስ፣ ከመሸ በኋላ ነው የተመለሱት። በደንብ አዳምጡኝ እሺ። ከመሸ በኋላ ተመለሱና ከዛ ቃለት ፈአተያ፣ በጣም የደከሙ ሆነው ተስፋ የቆረጡ ሆነው ከዛ በኋላ በቃ ድክምክም ብለው ተናደው ልቃን የመጡት። ምንድነው ተናደው ያስመጣቸው? ቃለት ፈሐሸሽቱ ኢለይሂማ፣ ወደ እነሱ ልክ አባት ወደ ልጅ ወደ አባቱ እንደሚሮጠው በደስታ ሮጥኩኝ አለች። ከዛ በኋላ ግን በጣም አልተቀበሉኝም፣ በቃ እንደሌላ ጊዜ አልተቀበሉኝም። ከዛ በኋላ እንዲህ ተባባሉ። ሁወ አለ፣ ለመሆኑ ያ ያየኸው ነብይ ራሱ ነው አላቸው። ራሱ ነው ታውቀዋለህ አለው። ቃለ ነዓም ወላሂ አውቀዋለሁ አለ። አባትየው ነው የሚለው ለአጎቱ፣ አጎትየው ለአባቷ ነው የሚለው። ከዛ በኋላ ቃለ አታዕሪፉነሁ ወቱስቢቱሁ፣ ታውቀዋለህ እርግጠኛ ነህ ይህን ሰውዬ ታውቀዋለህ ይህ ነብይ ነው አለው። ቃለ ነዓም አዎ በእርግጥ አውቀዋለሁ። ቃለ ፈማ ፊ ነፍሲክ፣ እሺ ምን ትላለህ አለው። እንግዲህ ይሄ ነብዩ ከሆነ እርግጠኛ ከሆንክ እሺ ምን ትላለህ አለው። ቃለ ዐዳወተሁ ወላሂ ማ በቂቱ አለ፣ ወላሂ እስከ መጨረሻው ድረስ ጠላት ያርገ ይዟል አለ። ሱብሃንአላህ ተግባባን። ያዕሪፉነሁ ከማ ያዕሪፉነ አብናአሁም፣ ልጆቻቸውን የሚያውቋቸውን ያክል ያውቋቸዋል ማለት ነው። ግን ፈለማ ጃአሁም ማ ዐረፉ ከፈሩ ቢሂ፣ የሚያውቁት ነገር በመጣላቸው ጊዜ ካዱት። ትክክለኛው ክህደት ይሄ ነው ማለት ነው። እና በጣም የሚገርማችሁ እንግዲህ የመጀመሪያው ነገር ይሄ ነው። ሁለተኛ ደግሞ አብደላህ ኢብኑ ሰላም የተባለ አንድ ሰሐቢይ ከዛ በኋላ ያመነ አይሁዳዊ የነበረ ሰው ነበር። በጣም ሊቃቸው ነበረ። ሰሂህ ቡኻሪ ቁጥር 3938ኛው ቁጥር ላይ ይገኛል። 3938ኛው ቁጥር ላይ ይገኛል ሰሂህ አልቡኻሪ። ምን አለ መሰላችሁ? ሐደተና አነስ አን አብድላህ ብኑ ሰላም በለገሁ መቅደመ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አልመዲና፣ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ መዲና መምጣታቸው ሰማ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ፈአታሁ የስአሉሁ፣ ከዛ በኋላ መጥቶም ጠየቀው። ቆይ አንድ ጊዜ ይቅርታ፣ አንድ ሰከንድ ታገሱኝ እሺ። እሺ ከዛ በኋላ አፍወን ወደ መዲና ከመጣ በኋላ ምን አለ? የስአልሁ አን አሽያኢ፣ ከአንዳንድ ጉዳዮች ይጠይቀው ነበረ። ከዛ ፈቃለ ኢኒ ሳኢሉከ አን ሰላቲን፣ ከሶስት ነገር ጠይቀሃለው አላቸው። ላ ያዕለሙሁነ ኢላ ነቢየን፣ የመጀመሪያ ነቢይ እንጂ የሚያውቃቸው ጥያቄ የለም፣ እነዚህን ነቢይ እንጂ የሚመለሳቸው የለም በማለት ጠየቀው። እንግዲህ ሶስቱንም ጥያቄ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከጊዜ አንፃር ሁሉንም መለሱለት። ቡኻሪ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ እንግዲህ ምን አደረገ? ቃለ ብሎ አለ ማ አብዱላህ ኢብኑ ሰላም ማለት ነው።
ቃለ አሽሀዱ አነ ላ ኢላሃ ኢለላህ ወአነከ ረሱሉላህ አለ። ከአላህ ውጭ በእውነት የሚገዙት አምላክ የለም አንተም የአላህ መልእክተኛ ነህ በማለት መሰከረ። ከዛ በኋላ ቃለ ያ ረሱለላህ ያለ። እንግዲህ ከዚህ በኋላ በደንብ አዳምጡ። አንቱ የአላህ መልእክተኛ ሆይ ኢነል የሁደ ቀውሙን ቡህቱን አሉ። እንግዲህ እነዚህ አይሁዳውያን በጣም አስቸጋሪና ያው ምቀኝነት እንዳለባቸው ቅድም ነግሬያቸዋለሁ። ብዙ አይነት ባህሪ ያለባቸው እንዲህ አይነት ችግር ያለበት ባህሪ ያለባቸው። ፈስአሉሁም ዐኒ እስቲ ጠይቃቸው፣ ለመሆኑ ስለኔ ጠይቃቸው። ቀብለ አን ያዕለሙ ቢኢስላሚ እስልምናዬን ከማወቃቸው በፊት እስቲ ጠይቃቸው ስለኔ ማንነት አላቸው። ከዛ በኋላ ፈጃአት ልየሁዱ አይሁዳውያን መጡ። ፈቃለ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምም እንዲህ አሉ። አዩ ረጁሊን ዓብድላህ ብኑ ሰላም ፊኩም ዓብድላህ ብኑ ሰላም እናንተ ዘንድ ማን ነው ለመሆኑ ብለው ጠየቋቸው። ምንድን ነው ማንነቱን ጠየቁ። ቃሉ ኸይሩና ወብን ኸይሩና ወአፍደሊና ወብን አፍደሊና የኛ በላጫችን የኛ ምርጣችን የምርጣችን አባት ልጅ የምርጣችን የበላያችን የአባት ልጅ በማለት ታላቅነቱን ገለጹ። አይሁዳውያን ማለት ሲጠየቁ ልብ አድርጉ። ከዛ በኋላ ምን አሉ? ቃሉ ምንድነው? ፈቃለ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አረአይቱም ኢን አስለመ ዓብደላህ ብኑ ሰላም፣ እሺ ዓብደላህ ብኑ ሰላም ቢሰልም ምን ትላላችሁ አላቸው። ዓብደላህ ብኑ ሰላም ቢሰልም ምን ትላላችሁ አላቸው። ከዛ ቃሉ አዓዘ አላሁ ሚን ዛሊክ አላህ ይጠብቀው ከዚህም አሉ። ከዛ በኋላ ምን አሉ እንግዲህ ፈአዓደ ዐለይሂም ፈቃሉ ሚስለ ዛሊከ ፈኸረጀ ኢለይሂም ዓብደላህ ብኑ ሰላም ወጣ። ከዛ በኋላ ፈቃለ አሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢለላህ ወአሽሀዱ አነ ሙሐመደን ረሱሉላህ ከአላህ ውጭ በእውነት የሚገዙት አምላክ የለም ነቢዩም የአላህ መልእክተኛ ናቸው ብሎ መሰከረ። ፊታቸው መጥተው ማለት ምን እንዳሉ ታውቃላችሁ? ከዛ በኋላ ሱብሃነላህ። ከዛ ቃሉ ሸሩ ልብ አድርጉ ሸሩና ወብኑ ሸሩና አንተ ሸረኛ ነህ አንተ ከሸረ እንጂ ተንኮል እንጂ የሌለብህ ወብኑ ሸሩና ሸረኛ ልጃችን ነህ። በቃ ሱብሃነላህ አጣጣሉት። ወነቀሱሁ በቃ ነው ውርድርድ አድርጉት። በቃ እንዳልነበር አረጉ። ከዛ ቃለ ሃዛ ኩንቱ አኻፉ ያ ረሱለላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄን ነበረ ስፈራው የነበረው አላቸው። ከዛ በኋላ እንግዲህ በዚህ ልክ ነቢያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አይሁዳውያን ያቋቸው ነበር፣ ያመኑባቸው ነበር። አይተው ትንቢታቸውን በትክክልም ትንቢቱ እንደተፈጸመ የሚያውቁና ልጆቻቸውን የሚያውቃቸውን ያክል ያውቁ እንደነበረ ግልጽ ማስረጃ ነው ማለት ነው። ኦኬ አንድ ጊዜ ውሃ ልጠጣ እንግዲህ ቢስሚላህ። እሺ እንግዲህ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአይሁዳውያን ሲደሞሱ ነው። አላህ በሱረቱል ማኢዳ ምዕራፍ 5 ቁጥር 82 ላይ እንዲህ በማለት ይናገራል። እንዲህ ይላል አላህ አዑዙ ቢላሂ ሚነሽ ሸይጣኒር ረጂም ለተጂደነ አሸደ ናሲ ዐዳወተን ሊለዚነ አመኑ እነዛ ላመኑት በጣም ጠላት የልብ ጠላት ሆነው የምታገኛቸው ማናቸው አለ? እነዛ አልየሁድ የሁዳ የሆኑት ናቸው አሉ አላህ። ወለዚነ አሽረኩ እነዛም ያሻረኩት ሰዎች ናቸው አለ። ሽርክ የሚሰሩት በአላህ ላይ የሚያጋሩ ሙሽሪኮች ማለት ነው። ወለተጂደነ አቅረበሁም መወደተን ሊለዚነ አመኑ እነዛ ላመኑት ደግሞ መወዳ ውዴታ ያላቸው ሆነው የምታያቸው አለዚነ ረሕመት ያላቸው አለዚነ ቃሉ ኢና ነሳራ እኛ ክርስቲያኖች ነን ያሉት ሆነው ታገኛቸዋለህ አለ። ዛሊከ ቢአነ ሚንሁም ቂሲሲነ ወሩህባና በእነሱ መሃል ቀሳውስቶችና መነኮሳት ስላሉ ነው ይህንን ነገር ያለው። ማለትም መነኮሳት እና ቀሳውስቶች ስላሉ ለምን ወአነሁም ላ የስተክቢሩን እነሱ ኩራት የለባቸውም አላላ። ኩራት የለባቸው። እንግዲህ እነዚህ እነማን እንደሆኑ ወርደን የምናያቸው ይሆናል። ወኢዛ ሰሚዑ ማ ኡንዚለ ኢለ ረሱል በመልእክተኛው ላይ የሚወርደውን ቁርአንን በሰሙ ጊዜ ተራ አዕዩኑሁም ተፊዱ ሚነ ደምዕ አይናቸው እንባ ሲያፈስ ታገኛቸዋለህ። ለምን ሚማ ዐረፉ ሚነል ሐቅ እስትክባር የለባቸውም። ልብ አድርጉ አይኮሩም። ስለማይኮሩ ልባቸው ጥሩ ስለሆነ ያለቅሳሉ። እውነትን ስለሚያውቁ አላህ የቁሉነ ብለው ይላሉ ረበና አመና ፈክቱብና ማዕ ሻሂዲን ጌታችን ሆይ አምነናል
መስካሪዎችም መሆናችንን ጻፍልን በማለት ይላሉ ማለት ነው። አንድ ልድገምላችሁ። እሺ አንድ የቁርአን አያ ልድገምላችሁ። እዛው በሱረቱል ማኢዳ ምዕራፍ 5 ቁጥር 84 ላይ ይላል። ምን ይላል መሰላችሁ? ወኢዛ ሰሚዑ ማ ኡንዚለ 84 ላይ ማለት ወማ ለና ላ ኑእሚኑ ቢላህ ይላሉ። ምን አለን በአላህ ላይ ላናምን ምንድነው ያለን? እሺ ይላሉ። ወማ ጃአና ሚነል ሐቅ ከሐቅም በመጣለን ጊዜ ከዛ ወነጥመዑ አን ዩድኺለና ረቡና ማል ቀውሚ ሳሊሒን ጌታችንም ከነዛ ከደጋግ ህዝቦች ጋር አንድ ላይ ጀነትን እንዲያስገባንም እንፈልጋለን። ፈአታበሁም ላሁ ቢማ ቃሉ በዚህም ምክንያት አላህ መነዳቸው። ጀናቲን ተጅሪ ሚን ተሕቲሃ አልአንሃር ከስሮቿ ውሃ የሚፈሱባቸውን ጀነቶችን አረንጓዴ ስፍራዎችን መነዳቸው። ኻሊዲነ ፊሃ መውጣት የሚባልም ነገር እነሱ ዘንድ የለም። ወዛሊከ ጀዛኡል ሙሕሲኒን ይህም የመልካም የሥራ አሳማሪዎች ምንዳ ነው በማለት አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ነገራቸው ማለት ነው። እስቲ ከነዚህ መካከል አንዱን እስቲ ማን ለምሳሌ ያለ ብንል እስቲ አንዱን ቀደም ያየነበት ሲጀመር ሰበበ ኑዙሉም የመጣው የሐበሻው ንጉስ የተባሉት ማን እንደሆኑ ሁላችሁም ታውቃላችሁ። ነጃሺ ማለት ነው። ነጃሺ ተብለው የሚታወቁት ይሄንን አልቢዳያ ወኒሃያ ላይ ታገኙታላችሁ። አልቢዳያ ወኒሃያ ገጽ 60 ላይ አልቢዳያ ወኒሃያ ገጽ 60 ላይ ታገኙታላችሁ። እዛ ላይ እንግዲህ ያው ታሪኩን አብዛኞቻችሁ ስለምታውቁት ታሪኩን ለመናገር ነው የምሞክረው እንጂ ያው መተው ሙሽሪኮች ከኢትዮጵያ ድረስ ማን ነው ምንድነው የሚባለው ከመካ ድረስ አሳደዋቸው። ኢላ አየቁሉ ረቡና አላህ ጌታችን አላህ ነው በማለታቸው ብቻ ከሀገራቸው ተባረሩ። ኢላ አየቁሉ ረቡና አላህ ጌታችን አላህ ነው ብቻ በማለታቸው ልበሩ። ከዛ ምን አለ መጡ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሂዱ ወደ ሀበሻ ብለው ሰደዷቸው። ወደዚህ እንትን አሏቸው ማለት ነው። እና የዛን ጊዜ እዚህ ድረስ መጡና ተቃወሙ እነዚህ ሰዎች ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በምንድን ነው የሚያዟችሁ የሚለውን ነገር ጠየቋቸው ማለት ነው። እስቲ አንዳንዶቹን ልናገር እስቲ ወአመረና ቢስድቅ በመልካም ያዘና ማን ነው በእውነት ቢስድቅ الحديث ወአዳኢ الامانه አማናን በመጠበቅ ያዘናል። ወሲለት الرحيم ዝምድናን በመቀጠል ያዘናል። وحسن الجواري እንዲሁም ደግሞ ለጎረቤት መልካም መዋልን እንዲሁም ደግሞ ብዙ ነገሮችን ነገሯቸው ማለት ነው። ብዙ ሰላት እንድንሰግድ ያዘናል። አላህን እንድንፈራ ያዘናል። ዘካን እንድንሰጥ ያዘናል። በዚህ ነገር ሁሉ ነው የምንታዘዘው በማለት ይሄንን ነገራቸው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄንን ሲነግሯቸው ፈቃለ ብሎ አለ ነጃሺ ማለት ነው። ፈቃለ ነጃሺ هل معك شيء مما جاء به እሺ እሱ ይዞት ከመጣው አንድ ነገር ይዛሃልን ብለው ጠየቋቸው። ከዛ በኋላ እንግዲህ ምን ብለው ጃዕፈር نعم ጃዕፈር ተብሎ ተጠራ። نعم አቤት አለ። ቃለ እንግዲህ ይሄን አንብብላቸው በማለት ለባሁን ጀምሮ ከዛ በኋላ ፈቀረ عليه እንግዲህ ቀራላቸው ሱረቱል ማን ነው መርየምን ሱረቱ መርየምን ቀራላቸው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሱረቱ መርየም ታውቁታላችሁ። ሱረቱ መርየም ስለ ነብዩላህ ዒሳ አለይሂ ሰላም የአወላለድ ሁኔታ የመርየምን ጉዳይ እነዚህ ሁሉ ነበሩ። የዛን ጊዜ ፈበካ ወላሂ ነጃሺ አለቀሰ ሐታ አኽደለት ልሕየተሁ እንዲሁ ጺሙ እስከሚርስ ድረስ ነው ያለው። ኋላ እንግዲህ ثم قال ان هذا الكلام ይሄ ጉዳይ ይሄ ንግግር አለ ራሱ ነጃሺ ያኔ በሙሳ ላይ እንዲሁም ደግሞ በዒሳ ላይ የነበረውን ጉዳይ የሚመስል ትክክለኛ የሆነ መንገድ ነው በማለት ተቀበለ ማለት ነው። ተግባባን። እነዚህ ሰዎች ግን አላረፉም። ከዛም በኋላ መጥተው እሱን አዛ ሊያረጉ ይሞክሩ ነበር ማለት ነው። እንዴ በነብያችሁ ላይ እኮ በነብዩላህ በዒሳ ላይ እኮ መጥፎን ነገር ነው የሚናገሩት በማለት መጥፎ ነው ምናምን ብለው እነሱ እኮ ነብይ ብቻ ነው ብለው የሚያምኑት ምናምን አለ። ከዛ መጨረሻ ላይ ካለቀሱ በኋላ ያው ሁሉንም ነገራቸው። እስቲ ንገረኝ ምን ትላላችሁ ስለ ዒሳ? ቁርአን ያለውን ነው የምንለው አለ ጃዕፈር። ቁርአን ያለውን እንላለን አለ። ከዛ ቁርአን ያለውን ነገራቸው። የአላህ ነብይ ነው ባሪያ ነው ይሄን ሁሉ ነገራቸው። ከዛ በኋላ በእናንተ መካከል ምንም አይነት ልዩነት የለም በማለት እጅ ሰጥተው አመኑ ማለት ነው። ነጃሺ አልቀሰው ማለት ነው። አልቀሰው ማመናቸውን ታያላችሁ ማለት። ስለዚህ አሁንም በነሳራዎች ዘንድ ደግሞ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደሚመጡ ግልጽ ማስረጃ ነው ማለት። ግልጽ የሆነ
ማስረጃ ነው። ሌላኛው የሮም ንጉስ የሆነው ሄራቅል ነው፣ ወይ ደግሞ ሄራክሊተስ በመባል የሚታወቅ አንድ ንጉስ ነበር፣ የሮም ንጉስ ማለት ነው። እና በጣም የሚገርም ታሪክ ነው። አሳጥሬ ለመናገር እሞክራለሁ ኢንሻአላህ። ሳሂህ አልቡኻሪ 7ኛው ሐዲስ ላይ ይገኛል። ሰሒህ አልቡኻሪ 7ኛው ሐዲስ ላይ ይገኛል። ምን አለ መሰላችሁ እንግዲህ እዚህ ጋር የነበረው ጉዳይ አቡ ሱፊያን የተባለ አንድ ሰው ነበረ። ነብዩን በጣም ጠላት አድርጎ የያዘ ከዛ በኋላ እስልምናን ተቀብሏል ረዲየላሁ ዐንሁ። ግን መጀመሪያ ላይ ነብያችንን በጣም አዛ ሲያደርጋቸው ከነበሩ ሰዎች ታላላቆቹ መካከል አንደኛው እሱ ነበር። ከዛ በኋላ ወደ ሮም በሄዱ ጊዜ አንድ ዜና ይሰማል። ያንን ዜና ይጠያየቃሉ። ከዛ ምን አለ መሰላችሁ ምን አለ? እሺ ካነ ረሱሉላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማደን ፊሃ አባ ሱፊያን ወኩፋሩ ቁረይሽን ፈአተውሁ ወሁም ቢኢልያኢ እሺ ፈደዓሁም ቢመጅሊሲሂ ወሐውለሁ ዑዘማኡ አሩም ثم ደዓሁም። እንግዲህ ጠራቸው። የሩሞች ብዙ ሰዎች ነበሩ፣ ታላላቅ የሩም ሰዎች ስልጣን ያላቸው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ራሱም ነበረ። ከዛ በኋላ ጠራቸው። ፈደዓሁም ወደዓ ቢተርጀማኒሂ፣ ከዛ አስተርጓሚውንም ጠራ። ፈቃለ አዩኩም አቅረቡ ነሰበን ቢሃዘ ረጁል፣ ለመሆኑ በዚህ ሰውዬ ከእናንተ መካከል ማን ነው ዝምድና ቅርበት ያለው አለ። አለዚ የዝዑሙ አነሁ ነቢየን፣ ያኔ ነብይ ነኝ ብሎ የተነሳው ይቆራረጣል። ያ ጀማ ከተቆራረጠ አንዴ ላስተካክል። ይቆራረጣል። ከተቆራረጠ አንዴ ላስተካክል። መስማት ይኖርብናል ኢንሻአላህ። ኮመንት ላይ ንገሩኝ አንዴ። አይቆራረጥም። እሺ ያ ነብይ ነኝ እኔ ነብይ ነኝ ብሎ ፈቃለ አቡ ሱፊያን ፈቁልቱ አና አለ እኔ ነኝ፣ እኔ ቅርቡ ነኝ አለ። እኔ ቅርቡ ነኝ። አና አቅረቡሁም ነሰበን ፈቃለ አተድዑ እሺ አድነሁ ሚኒ እሺ። ከዛ ወቀሪቡ አስሓበሁ፣ ከዛ የእሱን ጓደኞችም አምጡት እስቲ አለ የአቡ ሱፊያን። ከዛ ፈጀዐሉሁም ዒንደ ዛህሪ፣ ከኋላውም ሳኢሉን ሃዛ ዐን ሃዛ ረጁል፣ እኔ ይህን ሰውዬ ጥያቄ ጠይቋል በኒ ፈከዚቡሁ፣ ውሸት ከመለሰልኝ ውሸታም ነው በሉና ነገሩኝ። ፈወላሂ ለውላ አልሐያኡ ሚን አን ያእቱረ ዐለየ ከዚበን ለከዘብቱ ዐንሁ፣ እንደው እነዚህ ሰዎች ውሸታም ብለው እንዳይዙኝ ብዬ ፈርቼ ነበረ እንጂ እዋሽና የነብዩን ክብር አጎድፍ ነበረ በማለት ተናገረ። ከዛ በኋላ ثم كان اول ما سأل عنه ان قال كيف نسبه فيكم، የመጀመሪያ የጠየቀው ጥያቄ ልብ አድርጉ፣ በደንብ ያዙልኝ። የመጀመሪያ የጠየቀው ጥያቄ እንዴት ነበረ እናንተ ዘንድ ነሰቡ፣ የዘር ግንድ ውስጥ እንዴት ነበረ? ፊኩም ቁልቱ ሁወ ፊና ዙ ነሰቢን፣ ታላቅ ነሰብ ነው ያለው፣ ታላቅ የዘር ግንድ ነው ያለው፣ ታላቅ የዘር ግንድ ነው ያለው በማለት ተናገረ ማለት ነው። ኦኬ ተቋረጠ። እንትን ኮመንት እኔ ካላየው ምናልባት ተቆራርጦ ከሆነ ላይሰማ ይችላል። ያጀማሽ ኮመንት ባይጥሩ ነው። እሺ ኮመንት ባይጥሩ ይመስለኛል፣ ያለዛ መቆራረጡን አላውቅም። እሺ ልቀጥል። ለማንኛውም ከዛ በኋላ ቁልቱ ወፊና ዙ ነሰቢን ቃለ ፈሀል ቃለ ሀዘል ቀውሉ ሚንኩም አሐዱን ቀጥ፣ ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት ንግግር እናንተ ጋር ያለ ሰው አለን ብሎ ጠየቀው። ቀብለሁ ቁልቱ ላ፣ የለም እንደዚህ አይነት ነገር የተናገረ ሰው የለም። ቃለ ሀል ካነ ሚን አባኢሂ ሚን መሊኪን፣ እሺ ከእናንተ መካከል ከአባቶቹ ንጉስ ነበረ ከአባቶቹ መካከል? ቁልቱ ላ፣ አረ ንጉስ አልነበረም። ቃለ ፈአሽራፉ ናስ የተቢዑነሁ አም ዱዓፋኡሁም፣ እሺ ደካሞቹ ናቸው የሚከተሉት? እሺ ላስተካክለው አንዴ ቆይ ላችሁታል ጦርነት አድርጋ። ቃለ ነዓም፣ እሺ እንዴት ነበረ ጦርነታችሁ ሲባል አንደኛ እናሸንፋለን፣ አንዴ እነሱ ያሸንፋሉ። ከዛ ቃለ ማዛ ያእሙሩኩም፣ እሺ በምንድን ነው የሚያዛችሁ ሲላቸው የቁሉ እዕቡዱላህ ወላ ቱሽሪኩ ቢሂ ሸይአ፣ አላህን በብቸኝነት ተገዙ፣ እሱንም ብቻ በሱም ላይ አታጋሩ በማለት ተናገረ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ልብ አድርጉ፣ ይሄን ሁሉ ጠይቆ መጨረሻ ላይ ይሄን ሁሉ የመለሰለትን መልስ እንግዲህ
የመጀመሪያ የጠየቀው ጥያቄ እንደምታውቁት ፈዘከርተ ምን አለ መሰላችሁ? እንዴት ነው ነሰቡ አሪፍ ነው፣ ከጥሩ ቤተሰብ ነው የመጣው አልከኝ። ይሄ ነቢያቶች ከጥሩ ቤተሰብ ነው የሚመጡት። እንዲሁም ደግሞ ማለትም ጥሩ ሲባል ትልቅ አሽራፍ የሆኑ ማለት ነው፣ የነቢያት እንትን የሆነ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንዲሁም ደግሞ ጠየቅኩህ አለ። ከዛ ምንድነው የጠየቀው? ከአባቶቻቸው አንድ መሊክ ወይ ደግሞ ንጉስ አለን ብዬ ስጠይቅ አረ የለም። አዎ እንግዲህ ቢሆን ኖሮ ንግስናን ፈልጎ ነበር ይባላል። ግን እሱ ንግስናን ፈልጎ አይደለም በዚህ ስናየው አለ። እሺ ከዚህ በፊት በውሸት ትገምቱት ነበር ወይ ስልህ አይ አንገምተውም፣ ውሸት የሚባል ነገር የለም በሱ ዘንድ ብላልከኝ። ስለዚህ በእናንተ ላይ ያልዋሸ በአላህ ላይ ይዋሻል ብዬ መቼም አላስብም አላቸው። ከዛ በኋላ እሺ ደካሞች ናቸው ወይስ በጣም ጀግኖች ማለትም በቃ አሉ የሚባሉ ሰዎች ናቸው የሚከተሉት የሚለውን ሲጠይቀው አይ ደካሞች ናቸው፣ እንግዲህ እነሱ የነቢያት ተከታዮች ናቸው አለው። ከዛ በኋላ እንግዲህ ከሃይማኖት ውስጥ የሚወጣ አለ? አይ የለም። እንግዲህ የለም ካልከኝ ደግሞ ያው ሃይማኖቱ በጣም ጥሩ መሆኑን ነው የሚያሳየው። እንግዲያውስ ይሄ ከሆነ ፈኢን ካነ ማ የቁሉ ሐቀን አለ። ልብ አድርጉ፣ ምስክርነቱ እዚህ ጋር ይሄ ነገር በእውነትም እሱ እንደሚለው ከሆነ ማ ተቁሉ ሐቀን ፈሰየምሊኩ መውዲዐ ቀደመየ ሃተይን፣ ይቺን እኔ ዛሬ የምገዛትን ቦታ ይገዛታል፣ የሱ ምድር ትሆናለች አለው። ከዛ ወቀድ ኩንቱ አዕለሙ አነሁ ኻሪጁን፣ እኔ ከዚህ በፊት ይሄ ነብይ እንደሚወጣ አውቅ ነበር። ለምን? ክርስቲያኖች ናቸው ያውቃሉ፣ መጽሐፎቻቸው ላይ ያውቃሉ። ለም አኩን አዙንሁ አነሁ ሚንኩም፣ ግን ከእናንተ ነው ብዬ አልገመትኩኝም ነበር። ፈለውላ አኒ አዕለሙ አኒ አኽሉሱ ኢለይሂ ለተጀሸምቱ ሊቃአሁ ወለው፣ እንግዲህ እንዲህ በመሆኑን ባቅ ኖሮ በቃ እሱም ማግኘትን በጣም ጓጓና እፈልግ ነበር አለ። እግሩንም አጥበው ነበረ በማለት ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደሚመጡ በእርግጥ ተናገሩ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን ያው ሂረቅ ሳይሰልም መሞቱ ያሳዝናል። ግን ማለትም ያው ሰልሟል፣ በእርግጥ ሰልሟል። ግን ከዛ በኋላ የነበረውን ሁኔታ አላህ ይወቅ ያለውን ነገር። እኔ ከዛ በኋላ ያለውን በምን አይነት መንገድ ይሙት አይሙት የምናውቀው ነገር የለም ማለት ነው። በአጭሩ ምንድነው ሂረቅል የተባለው ንጉስ ራሱ ነቢያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በትክክል እንደሚመጡ ያውቁ ነበር። ሌላኛው ማን ያለው ሙቀውቂስ የተባለው የእስክንድሪያው ንጉስ የተባለ አንድ ሙቀውቂስ የተባለ ሰው ነበር። ለሱም ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልእክትን ልከውለት ነበር። ምን አሉ? ቢስሚላሂር ረህማኒር ረሂም አሉ። ይህንን የምታገኙት እንግዲህ መጽሐፍቶቹን ቆይ ገለጥ እያደረኩኝ መጨረሻ ላይ ሁሉንም አሳያቸዋለሁ። እሺ ምን አለ? ቢስሚላሂር ረህማኒር ረሂም ሚን ሙሐመድ ብኑ ዓብድላህ ኢለል ሙቀውቂስ ዓዚሙል ቅብጥ፣ ከነቢዩ ሙሐመድ የተላከ ደብዳቤ ይላል። ከአላህ መልክ ማን ነው? ከዓብደላህ ልጅ ከነቢዩ ሙሐመድ ይላል። ወደማ ወደ ሙቀውቂስ ዓዚሙል ቅብጥ፣ የቅብጥ ታላቁ ንጉስ በማለት ሰላሙን ዓላ መን ይተበዐል ሁዳ፣ በመልካሙን ጎዳና በተከተለ ሁሉ ላይ የአላህ ሰላም ይሁን። አማ በዐድ አሉ ነቢዩ መልእክቱን ሲልኩ። እሺ ፈኢኒ አድዑከ ቢዳዕየቲል ኢስላም፣ በእስልምና አጠራር እጠራሃለሁ። አስሊም ቱስለም፣ ስለም ነፃ ትወጣለህ ከምትፈራው ነገር። ወአስሊም ዩእቲከ አላሁ አጅረከ መረተይን፣ ስለም አላህ አጅርህን ሁለት ጊዜ ይከፍልሃል፣ ምንዳህን ሁለት ጊዜ ይከፍልሃል አሉት። ፈኢን ተወለይተ ፈኢነ ዐለይከ ኢስሙል ቅብጥ፣ እምቢ ካልክ የቅብጥ ሁሉ ወንጀል ባንተ ላይ ይሆናል። ከዛም እንዲህ አሉት አላህ የተናገረውን ቁርአን ላይ ያ አህለል ኪታብ፣ እናንተ የመጻፍቱ ሰዎች ሆይ ተዓለው ኢላ ከሊመቲን ሰዋኢን በይነና ወበይነኩም፣ ወደዛች እኛና እናንተ ዘንድ መልካም ወደ ሆነችው መካከለኛ ወደ ሆነችው ቃል ኑ የሚለውን ከዛ ምን አለ? በይነና ወበይነኩም አላ ነዕቡደ ኢለላህ ወላ ኑሽሪከ ቢሂ ሸይአ፣ በአላህ ላይ ምንንም ላናጋራ እሱም ብቻም አምላክ አድርገን ልንይዝ የሚል ቃል ኪዳንን የታላቂቷ የአሌክሳንድሪያ ንጉስ። እሺ ጀዛከላ ሳላህ ጀዛከላ ኸይር። ስለዚህ ይህንን አቀረበ ማለት። ከዛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህን ሲሉት ያው ብዙ ነገር አየበት፣ አወጣ፣ አወረደ ምናምን። ከዛ በኋላ ይህን ላከ። ወአኸዘ ኪታበ በኒ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈጀዐለሁ ፊ ሐቅ መን ዓጀ
ከዛ በኋላ ምን አለ ወختم عليه ያዘና ለነብዩ ጻፈ። ደብዳቤው ላይም ቻፓ መታበት። ያው ቻፓ ነው የሚባለው ምን ነው የሚባለው እንደዛ ነገር ማህተም። እሺ ከዛ ወደፈዐሁ ኢላ ጃሪየቲን ለሁ ከዛ ወደ ባሪያው የሆነች ባሪያ አለች ለሷ ሰጠው። ከዛ በኋላ ثم دعا كاتبا له يكتب بالعربية فكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ወደ ነብዩም ጻፈ بسم الله الرحمن الرحيم محمد بن عبد الله من المقوقس عديم القبط كمقوقس لنبي محمد ከታላቋ ከእስክንድሪያ ንጉስ በማለት አቀረበ። ሰላሙን አለይክ አለ። አማ ባዕዱ ከዚህ በኋላ فقد رأيت كتابك የጻፍክልኝን ደብዳቤ በእርግጥ አይቼዋለሁ አለ። وفهمت ما ذكرت فيه በውስጡ ያለውንም ነገር በእርግጥ ተገንዝቤያለሁ። وما تدعو إليه ወደምትጠራበትን መንገድ በእርግጥ ገብቶኛል አውቄያለሁ አለ። وقد علمت أن نبيا بقي ልብ አድርጉ በእርግጥ አውቄ ነበር የሚመጣ ነብይ እንዳለ የቀረ አውቅ ነበር አለ። አንድ የቀረ ነብይ እንዳለ አውቅ ነበር አለ። ግን وكنت أظن أنه يخرج بالشام እኔ ግን በሻም ይወጣል ብዬ ነበር የገመትኩት አለ። وقد أكرمت رسولك وبعثت إليك بجاريتين لهما مكانا في القبط عظيم ሁለት ባሪያዎችንም አንደኛዋ ማን ነበረች ማርያቱል ቅብጥያ የምትባለው የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያው ባለቤት ማለትም በባርነት የተሰጠው ሀዲያ ከቂብጥ ንጉስ እቺ ነች ማለት ነው። አንደኛዋ ሁለት ጃሪያዎች ነበር ይላከለ። ከዛ በኋላ ስጦታዎችንም እንዲሁም ደግሞ ምን አለ ልብሶችንም ወሂዳየተን ለከ አን በግለተን ተርከቡሃ እንዲሁም ደግሞ ጃሪያ ሴት ባሪያ ጀዛከለ እና በቅሎም እንዲሁ ላከለት። በዛን ጊዜ በቅሎ ማለት ኢማጂን ምን ማለት እንደሆነ በዛ ጊዜ አስቡት። ከዛ ወሰላሙ አለይከ ያ አላህ ሰላም ባንተም ላይ ይሁን አለ። ወለም يزيد على هذا በዚህ ላይ አልጨመረም። ግን አሁንም ወለም ይስሊም ሳይሰልም ግን ሄደ ማለት ነው። ይሄ ሰውዬ አሁንም ልብ አድርጉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መምጣታቸውን ያቅ ነበር። ነሳራ ነው። ሂረቅልም እንደዛው መምጣታቸውን አውቆ ነበረ አምኖ ነበረ ማለት ነው። እና በጣም የሚገርም ነው። አንድ የሚገርም ታሪክ ልንገራችሁ። የሚገርም ታሪክ ደግሞ አለ። ሱብሃንአላህ በደንብ አዳምጡኛ ጀማ። ሼር ኮፒ ሊንክ ማድረጉን አትርሱ እሺ፣ እንዳይዘጋብን። ባረከላሁ ፊኩም አላህ ይጨምርላችሁ። ጀዛኩሙላሁ ኸይራን ለሁሉም ነገር እሺ። እሺ ሲየሩ አዕላሙ ኑበላ ገጽ ከ106 ጀምሮ እስከ 111 ላይ አሁን የምጠቅስላችሁ ታሪክ ይገኛል ማለት ነው። እሱም ማን ነው? ሰልማን አልፋሪሲ። ሰልማን አልፋሪሲን ታውቁታላችሁ ያ ጀማ? ሱብሃንአላህ ያየው ተአብ አይደለም። ምን ይላል? ኩንቱ ረጁለን አለ እኔ ነበርኩኝ ሰው ነበርኩ። ይሄን አጠራጠር ያረኩ ነው የምናገረው በጣም ረጅም ነውና እኔ በቃ ያው እሳት አምላኪ ነበር አባቱ ዘንድ እስር ቤት ነው ያስቀመጠው ማለት ትችላላችሁ። በቃ እንደ በጣም አሐቡ ኸልቂላሂ ኢለይሂ ነበርኩኝ አለ። አላህ ዘንድ በጣም የተወደድኩኝ ልጅ ነበርኩኝ አለ። እሱ ዘንድ ይቅርታ እሱ ዘንድ አላህ ከፈጠራቸው ፍጥረታቶች በአጠቃላይ እኔ የተወደድኩኝ ነበር አለ አባቱ ዘንድ ማለት ማ ሰልማን አልፋሪሲ። ከዛ በኋላ ምን ይላል? የሆነ ቀን የሆነ ጉዳይ ገጠመው አባትየው ጉዳይ ገጠመውና ምን ያደርጋል? በቃ ዛሬ እኔ የምሰራበት ቦታ አንተ ሄደህ ትሰራለህ፣ እዛ ቦታ ያለው ነገር አንተ ትይዝልኛለህ። በነገራችን ላይ ሰልማን አልፋሪሲ የእሳት አቀጣጣይ ዋናው ቦታ ነበረ። መጁሳ ነበሩ፣ እሳት አምላኪያን ነበሩ። እሳቱ አንድ ጊዜም ጠፍቶ አያውቅም። ያንን እሳት ነበር የሚያቀጣጥለው፣ እሱ ነበር እየሄደ የሚያቀጣጥለው ረዲየላሁ ዐንሁ። ከዛ በኋላ አንድ ቀን ይሄ ገጠመኝ ሲገጥመው አባቱ በቃ ሂድና ዛሬ እኔ ልጆች የሆነ ግንባታ ነገር አለብኝ፣ ከዛ ያንን ግንባታ እስከምጨርስ አንተ ሂድና ያንን ተቆጣጠርልኝ አለው። እሺ አለ፣ ሄደ። ከዛ በሄደበት ወቅት ላይ ምን ይከሰታል? እያለፈ እያለ ፈመረርቱ ቢከኒሰቲን ሚን ከናኢስ ነሳራ የክርስቲያኖች ቤተክርስቲያን አካባቢ ላይ እነሱ ጋር አለፍኩኝ አለ። ከዛ በኋላ መዝሙሮቻቸው ምናምን የተለያየ ነገር ሰማውኝ አለ እዛ አካባቢ ሳልፍ ማለት። ከዛ ማረከውና በቃ ይሄንንማ መግባት አለብኝ ቼክ አባቴ ለምንድን ነው ለመሆኑ እዚህ እንዳልመጣ የሚከለክለኝ ምናምን ብሎ በጣም ግራ ገባው ራሱ።
ከዛ በቃ አይ የአባቴ ቦታ ከመሄድ ይልቅ መጀመሪያ እዚህ ልግባልና እዛ ገብቶ ተማርኮ ቁጭ ብሎ ቀኑን ሙሉ እዛ ቁጭ አለ። ቀኑን ሙሉ መጁሳ ያ ዞራስተሪያን እሳት አምልኮ ትክክል። እና እዛ ሄዶ ቁጭ አለ ማለት ነው ቀኑን ሙሉ። ከዛ አባቱ ቢፈልገው አጣ። ከዛ በኋላ መጣ ማታ ሲመሻሽ ምናምን እንዴት ልጅ የት ጠፍተህ ነው? እኔ አንተን ስፈልግ ያለኝ ንብረት እኮ ከአንተ ይበልጥብኛል። እኔ አንተን ፍለጋ እንደዚህ ሲሰቃይ ምናምን አለ። በዛ ላይ ያዘዝኩን ነገር ሳታረግ ምናምን። ከዛ በኋላ አይ በቃ ያው እኔ እኮ እንዲህ ሄድኩኝና ከዛ የተሻለ ሃይማኖት አገኘው አለ። ከዛ ፋዘርየው የሌለ ጓለ ኢዳሊከ ዲኒ ኸይሩን ዲኑከ ወዲኑ አባኢከ ኸይሩን ሚንሁ አለ። አረ የአባትህና የቤተሰቦች ሃይማኖት ነው የተሻለ። እንዴት እንደዚህ ቁልቱ ከላ ወላሂ አለ። አረ በጭራሽ አለ። አይገናኝም። እሳትም ማሰቃይቶታል መሰለኝ ብቻ አልተመቸውም ይሄ ሃይማኖት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኢነሁ ለኸይሩ ሚን ዲኒና አለ። ከዛ ይሄ ሃይማኖታችን በጣም ይሻላል። ከዛ ምን አደረገው? እግሩን ያስረዋል። እግሩን አስሮ ቤት ያስቀምጠዋል ማለት ነው። ቤት ካስቀመጠው በኋላ ለነዛ ለነሳራዎቹ ተዋውቋቸው ስለነበረ አስሉ የት ነው ብሏቸው ጠይቋቸው፣ መሰረቱ የት ነበር ይሄ ሃይማኖት ሲላቸው ሻም ብለው መልሰውለት ነበርና በቃ እንደዛ ከሆነ ሲመጡ ንገሩኝ፣ መልእክት አድርሱልኝ ተብሎ መልእክት ስላስቀመጠ ከዛ መልእክት ደረሰው። እንደዛ ወደ ሻም ይሄዳል ማለት ነው። ከዛ ሻም ሄዶ አንድ ሰው ያገኘዋል። አንድ ሰው ያገኘውና ያ ሰውዬ በጣም ያው እንትን ነው ቄስ ነገር ነው በዛ ከኒሳ ውስጥ። ከዛ በኋላ ምን ያደርጋል? ያው ላይ ከሱ ጋር አገኘው። በቃ አላሳጠርላችሁ ከሱ ጋር ሆኑ። መጨረሻ ሰውየው በጣም መጥፎ ሰው ነበረ፣ ጥሩ ሰው ይመስል ነበረ። ግን ብርን ያከማችና ያከማቸውን ብር ምን ያደርግ ነበር? ለሰዎች ለድሆች ከመስጠት ይልቅ ለራሱ ይደብቅ ነበረ። 7 ትልልቅ እቃዎች ውስጥ ማስቀመጡን ሲነግራቸው ለህዝቦቹ ሲሞት እንደውም ሰቅለውት በድንጋይ ሁሉ መውገራቸውን ነው የተናገረው ማለት። ከዛ በኋላ እንግዲህ አንድ ሰው በሱ ቦታ ተተካ። በሱ ቦታ የተተካው ሰው ሰልማን አልፋሪሲ ምን አለ? ከሱ መማር ጀመረ አንዳንድ ነገሮች። ከዛ በኋላ ይሄ ሰውዬም ይሞታል። ይሄ ሰውዬ ሲሞት ሌላ ሰው ጋር ይልከዋል። አሁንም እሺ ማን ጋር ሊሄድ ይለዋል። ይሄኛውም ይሞታል። ማን ጋር ሊሄድ ይለዋል። ከዛ አንድ ሩም ሀገር ይላካል ማለት። ከዛ ሩም ሀገር ያለውም ይሞታል። ማን ነው ይቅርታ፣ ከመሞቱ በፊት እስቲ አንድ ነገር ንገረኛለሁ፣ በቃ የት ሊሄድ፣ በቃ ከዚህ በኋላ የት ነው መሄድ ያለብኝ ብሎ ሲጠይቀው እንዲህ አለው ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ነው ትልቁ ቁም ነገር ያለው ማለት ነው። ቃለ እሺ ምን አለ መሰላችሁ? ፈአውሲኒ ቢ ኢላ ረጁሊን ሚን አህሊ። እሺ ምን አለ? እሺ ከዛ በኋላ ፈአተይቱሁ ፈወጀድቱ ዐላ እሺ ከዛ በኋላ ثم احتدر كلمته إلى من يوصي به قال أي بني والله ما أعلم ما بقي عندم يقرر سؤالكم كذي بولا عندنا ينات سو يقرر يلم مالو بك كذي بولا يقرر جن عند الله السم من دنوالو ولكن قد أظلك زمان بني من نبي يبعث من الحرم حرم كتبالك بوتالي يمين نسا عند نبي عند الله አሁን ወቅቱ መሆኑን እነግርሃለሁ። ከዛ ሙሃጅረሁ በይነ ሐረተይኒ ሁለት ተራራዎች መካከል የሚላክ ነብይ ነው። ኢላ አርዲን ሰብኸተን ማለትም ድንጋያማ የሆነ ቦታ ላይ ዛተ ነኽሊን እንዲሁም ደግሞ ቴምር የሚበዛባቸው ቦታዎች ላይ የሚላክ አንድ ነብይ አለ። ባይሆን እሱ ጋር እመራሃለሁ፣ እሱ ጋር ሂደ። ወኢነ ፊሂ ዓላመቱን ላ ተኽፋ የማይደበቅ የሆነ ግልጽ የሆኑ ምልክቶችን እነግርሃለሁ። በይነ ከተፈይሂ ኻተመ ኑቡዋ እዚህ ጀርባቸው ላይ ሁለት ትከሻቸው መሃል ምን አለ? የኻተመ ኑቡዋ አለ። ኻተመ ኑቡዋ ማለት የነብይነት ምልክት አለ በጀርባው ላይ አለ። ከዛ በኋላ ያእኩሉል ሂዳየተ ወላ ያእኩሉ ሰደቃ ስጦታን ይበላል፣ ስጦታን ይመገባል፣ ግን ሰደቃ ይሄ ምጽዋትን አይቀበልም ብሎ ነገረው። ፈኢን ስተጣዕት አን ተኽሉሰ ኢላ ትልከል ቢላድ ፈፍዐል እንግዲህ ይህንን ከፈለግ ሂድና እዛ ቦታ ላይ ጠብቀው አለ። እንግዲህ ታሪኩን አጠር አድርጌ ልንገራችሁና ከዚህ በኋላ ያለው ምን አደረገ? ሰልማን አልፋሪሲ አንድ የሆኑ ከከልብ የሚባል ዘር የሆኑ ሰዎችን ያገኛቸውና ከዛ በኋላ
ውሰዱኝ ወደ አረብ ሀገር ብሎ ጠየቃቸው። ከዛ የሆነ ነገር ነበረችው ጉነይማ ማለትም የተወሰኑ ትንሽ በግና ፍየሎች ነበሩት። ሰጣቸዋለሁ ውሰዱኝ፣ ወሰዱት። ከዛ በኋላ ኺያና ፈጸሙበት፣ ዙልም ሰሩበት፣ ሸጡት ለሌላ ሰው ማለት ነው። ከዛ ከሸጡት በኋላ ምን ሆነ? ያው ከዛ በኋላ መጣ። አጠር ላድርግላችሁና ከዛ በኋላ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ሄደ፣ በጠዋት ማለት ነው። በጠዋት ይሄዳል። ከዛ በኋላ መጀመሪያ ምን ያደርጋል? ሂዳያ ማነው እንትን ሰደቃ ይሰጣቸዋል። ሰደቃ አልቀበልም ብለው ማለትም ያው ለሰሃቦቻቸው ያበላሉ። ከዛ ግን ምን ያደርጋል? እሺ ሂዳያ አትበላም፣ እሺ ማነው ሰደቃ አትበላም፣ ሀዲያ ልስጥህ አላቸው። ሀዲያ ሰጣቸው ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሀዲያውን በሉ። ስለዚህ ሁለት ምልክት አገኘ። ከዛ በኋላ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እሳቸው ዘንድ አንዴ እንዲህ እያለ ጀርባቸውን ይመለከት ነበር። ያችን ምልክት ፍለጋ ማለት ነው። ያችን ምልክት ፍለጋ ከዛ በኋላ ምልክቷን ለማየት ሲጣጣር ሲያዩት ጀርባቸውን እንዲከፈቱና አሳዩት። ከዛ በኋላ አለቀሰ። ሰልማን አልፋሪሲ አለቀሰ ማለት ነው። ሱብሃንአላህ። ከዛ በኋላ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብይ መሆናቸውን ተቀበለ። እስልምናን እንደዛ ተቀብሎ ሙስሊም ሆነላቸዋል። ስለዚህ አሁን ሰልማን አልፋሪሲ የመጣበትን አመጣጥ ስናይ ከኋላ የነበሩትን ነሳራዎችን የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መምጣትን በእርግጥም የሚያውቁ ሰዎች እንደነበሩ የሚያሳይ ግልጽ የሆኑ መረጃዎች ናቸው ማለት ነው። ልብ አድርጉ እንግዲህ ግልጽ የሆኑ ምንድናቸው? መረጃዎች ናቸው ማለት ነው። አንድ ልጨምርላችሁና ኢንሻአላህ ወደ ሌላ ደግሞ እንገባለን። ቡሀይራ የተባለ አንድ ራሂብ ነበረ። ቡሀይራ ምናልባት ታውቁታላችሁ አብዛኞቻችሁ። እንግዲህ ቡሀይራ ደግሞ ፈኸረጀ አቡ ጣሊብ ኢለ ሻሚ ፈኸረጀ ማዐሁ ረሱሉላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ከዛ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሱ ጋር ወጡ። ማን የወጣው? አቡ ጣሊብ የተባለ ሰው ወጣ። ፈኸረጀ ማዐሁ ነቢዩም ወጡ ከሱ ጋር ፊ አሽያኽ ከሌሎች ትልልቅ ሰዎች ጋር ማለት ነው። ሚን ቁረይሽ ከቁረይሽ ታላላቅ ሹማምንቶች ጋር ወጣ። ፈለማ አሽረፉ ዐለ ራሂቢ ወደ ራሂቡ በመጡ አካባቢው ላይ በመጡ ጊዜ ንብረቶቻቸውን እዛው ጋር ቁጭ አረጉና ተቀመጡ ማለት ነው። ፈኸረጀ ኢለይሂም ራሂቡ መጣ ወደ እነሱ። ወካኑ ቀብለ ዛሊከ የሙሩነ ቢሂ ፈላ የኽሩጁ ኢለይሂም ወላ የልተፊት። ከዚህ በፊት ይመጡ ነበረ፣ እዛ አካባቢ ላይ ሰዎች ይመጡ ነበረ፣ ግን ምን አደረገ? ሌላ ጊዜ አይወጣም ነበር ራሂቡ፣ ዞር ብሎም አያቸውም ነው። አሁን ግን ወጣና በእነሱ መሃል ሆነ። ከዛ በኋላ ይሄ እጁን ያዛቸው፣ ነብያቸውን እጃቸውን እንደዚህ ያዛቸውና እንዲህ አለ፣ ወቃለ ሃዛ ሰይዱል ዓለሚን አለ፣ ይሄ የዓለም አለቃ ነው የሚሆነው አላቸው። ወሃዛ ረሱሉ ረቢል ዓለሚን፣ የዓለማቱ ጌታ መልእክተኛ ነው አላቸው። ልብ አድርጉ። ከዛ ፈቃለ ለሁ አሽያኹ ሚን ቁረይሽ፣ ቁረይሾች እንዲህ አሉ። ምን አሉ? ማ ዓለይክ ማ ዓለመከ፣ ምንድን ነው ያሳወቀህ ብለው ጠየቁትና ከዛ በኋላ አታዩም እንዴ? ይሄው እኔ ወላሂ ሳየው አለ እሱ ሲንቀሳቀስ ለሱ የማይሰግድ ድንጋይ እጽዋቶችን አላየሁም በማለት ተናገረ። ምን አለ? ሱብሃንአላህ። ምን አለ? እሺ ኢነኩም ሒነ አሽረፍቱም ሚነል ዐቀባ ለም የሙሩ ቢሸጀረቲን ወላ ሐጀሪን ኢላ ኸረ ሳጅደን ለሁ፣ ለሱ የሚሰግዱ ቢሆን እንጂ አንድም ነገር አላየሁም በማለት ተናገረ። ከዛ በኋላ እንግዲህ እነዚህ ሰዎች ምን አለ? ኢለ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወኢነ አዕሪፉ፣ እኔ ደግሞ አለ ልባ። ይህ ተአምር ነው በነገራችን ላይ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ሰግዶላቸዋል? ድንጋዮች፣ ሐጀር፣ እነዚህ ምንድን ነው የሚባሉት እጽዋቶች፣ ድንጋዮች ሁሉ ሲሰግዱላቸው ኢቨን ወደ እየተንከባለሉ ራሱ ወደ እሳቸው ይሄዱ ነበረ። ሱብሃንአላህ። ስለዚህ አሁን ከዛ በኋላ ምን አለ ሲናገር ወኢኒ አዕሪፉ ኻተመ ኑቡወተ ፊ አስፈሊ ሚን ዑድሩፈሁ ከተፈ ሚስለ፣ ቀደም ልክ እንዳለው ጀርባው ላይ ልክ ቱፋህ የመሰለች፣ ልክ ቱፋህ ማለት ምንድነው? ይሄ ፖም ነው የሚባለው። ፖም የመሰለች ነገር ጀርባው ላይ አለች፣ ምልክቷንም አውቃታለሁ አለ ይሄ ሰውዬ ራሂቡ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምን አለ? መጣም አዘጋጀላቸው፣ እራት ግብዣ አዘጋጀላቸው።
አፕል ማለት ነው ግብዣን አዘጋጀላቸው። ከዛ በኋላ ሁሉም አሽራፉ ናስ እዛ ጋር ተሰበሰቡ። የሆነ ቦታ ጥላ ላይ ተቀመጡ። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከግመሎች ጋር ሕፃንም ስለነበሩ ከግመሎች ጋር እዛ አካባቢ ሆኑ። ከዛ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግመሎች ጋር ሆነው ሲያያ የለም እሳቸው የሉም እዛ ጋር የት ሄዱ ብሎ ሲጀመር የፈለገበትም ለእሳቸው ሲል ነው ያዘጋጀው። ከዛ በኋላ ምን ያደርጋል የት አለ ያ ነብይ ያ ሰውዬ አለና ነብያችንን ፈልጎ ሄደ። ሲያያቸው እንዲህ ያሉ ግራ ሌላ አግራሞት መጣ። እንዴ አታዩም እንዴ አሁንም አታዩም? ጥላኮ ለራሱ አጥልቶለታል። ዳመና ማለት ዳመና ለሳቸው ብቻ ዳመናው ጥላ አድርጎላቸዋል። እሳቸው ሲሄዱ አብሯቸው የሚሄድ ጥላ ነው ያደርገላቸው። ከዛ በኋላ ሄዱ እዛ ጋር ቁጭ አሉ። ቁጭ ሲሉ ሁሉም ተሰብስበው ተቀምጠው ነበርና ዛፏ ለነሱ ነበር ያጠለለችው ማለት ነው። ከዛ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልክ እዛ ጋር ሲቀመጡ ፀሐይ ነበረ እሳቸው ቦታ ዛፏ ፈማለት እንደዚህ አጋደለችና ለሳቸው ምን አለች? ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጥላን አደረገችላቸው። ይሄ ራሱ هذا ሙዕጂዛ ነው ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተሰጣቸው። ስለዚህ ይሄ ራሂብ ምን ያደርግ ነበር? ያውቅ ነበረ። ከዛ በኋላ አደራችሁን ከዚህ አካባቢ አጥፉት፣ ይሄ አካባቢ ጭራሽ ለሱ የሚሆን አካባቢ አይደለም፣ የሮም ሰዎች ካገኙት ይገሉታል፣ ስለሱ ስለሚያውቁ ይገሉታል በማለት ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዛ አካባቢ ይዘው እንዲጠፉ አደረጓቸው እላችኋለሁ። ስለዚህ ከብዙ በጥቂቱ ኢንሻአላህ የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በትንቢት ደረጃ የነበራቸው ሁኔታ በዚህ እናጠቃልልና አይ ቲንክ የቀረውን ፕሮግራም ለነገ ብናደርገው ነው የሚሻለው አይደል? ምን ትላላችሁ? ልቀጥል? የነገ ፕሮግራም ስለ አኽላቃቸውና ስለ ትንቢት ብንሄድ ዛሬ እዚህ ላይ ብናበቃ እና ጥያቄ ያላችሁ ሰዎች መታችሁ መጠየቅ እንድትችሉ አይሻልም? እንዳይሰላች፣ ሰውም ይሰላቻል፣ አግባብ አይደለም እንደዚህ። እሺ እንደዛ እናደርጋለን። ማሻአላህ ስላዳመጣችሁኝ አላህ ጀዛችሁን በጀነት ይክፈላችሁ። ያው በአጠቃላይ ይሄን ይመስላል። እስቲ ግቡና መጠየቅ የምትፈልጉት ማወቅ የምትፈልጉት ነገር ካለ ነገር ወላሂ የነገውን ፕሮግራም እንዳትቀሩ። እኔ ነገርኳችሁ፣ የነገውን ፕሮግራም በጭራሽ እንዳትቀሩ። ከነገ ወዲያ ያለው ደግሞ ከዛ ይባሰ ነው። ስለዚህ እንደዚህ እናደርጋለን ኢንሻአላህ። ለ4 ቀን በዚህ መልኩ እንቀጥላለን ኢንሻአላህ። እንዳትቀሩ ፕሮግራሙ እስከሚያልቅ ድረስ ኢንሻአላህ። አሁን መግባት ትችላላችሁ። መግባት የሚፈልግ ሰው ካለ መግባት ይችላል ማለት ነው ኢንሻአላህ። ግቡ። ቤቱንም ላስተካክለው አንድ ጊዜ እንደዚህ